صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال على هذه النية التي صالحة نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون ونبينا الرسول إلى حضرة والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا إلى روح المرحوم Kiai Haji Nawawi bin Kiai Haji Muhammad Saleh, Kiai Haji Baharuddin bin Kiai Haji Nawawi, Hajah Nyai Hamidah binti Kiai Haji Nawawi, walmarhum Kiai Haji Sa'id Nawawi bin Dumyati, walmarhum Kiai Haji Muhammad Darwis bin Kiai Haji Sa'id, walmarhum Hajah Nyai Sulaimah binti, والمرحوم كي حجي يشكر بن كي حجي سعيد، والمرحوم حجي شفيفul غازي بن كي حجي سعيد، والمرحوم المغفور كي حجي شراج الدين بن رحبيني، كذلك إلى روح المرحوم كي حجي سبادر أنور بن كي حجي بكري، ثم المرحوم صالح بن حجي شفيفul غازي، والمرحوم أدرعي بن بكاسان، وكذلك إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن مجانا يخدمنا ولكم بالحسنى في خير ورث وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أقول الذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إلى أرواح الذي قد كتب اسمهم في هذا القرطاس أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكن الجنة يا رب لا تحرمنا من بركاتهم ونفحاتهم وعلومهم ببركة هذه الفاتحة، بركة هذا الدعاء، بركة هذا الاجتماع، بركة هذه الجلسة المباركة يا رب. اللهم أبعد عنا الكورونا وجميع الوباء والأمراض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية وتمام العافية تمام الصحة يا رب العالمين. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. بركة هؤلاء الصالحين وصاحب الحول الذي قد ذكرنا أسماءهم وأنت أعلم بمقامهم عندك يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا بهم، اغفر واستر عيوبنا بهم يا رب العالمين. ارفع درجاتهم في مع الصديقين مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم واغفر ذنوبهم وارفع درجاتهم وارزقهم يا ربي. اللهم وسع قبرهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها غفرة من حفر النيران مع العافية العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Salam hormat dan ta'zim kami aturkan kepada segenap para jamaah yang luar biasa malam ini bisa hadir. Dan ini terakhir ya untuk sementara karena corona udah bingung ya, kita mau percaya keterlaluan juga enggak, tapi enggak percaya juga memang ada. Yang penting kita harus ikuti protokol kesehatan, ikuti pemerintah kita. Saya menghimbau semua, baik yang hadir majelis khususan dan terutama umumnya yang tidak, walaupun tidak hadir majelis, semuanya yang menyaksikan di media, pakailah masker Anda demi kesehatan, terutama bukan cuma maskernya, tapi juga cuci tangan. Harus siapkan untuk membersih ataupun menetralisir lah supaya penyakit-penyakit yang ada memang harus ikhtiar. Ya, harus ikhtiar. Dan yang paling penting daripada itu berwudu, ngaji Al-Quran, tahajud dan sholat, insyaallah selamat. Amin Allahumma amin ya. Jadi dimanapun antum jangan bikin menantang dengan program-program pemerintah kita, ikuti protokol kesehatan. Saya dimanapun tetap membawa dan di keramaian saya pakai. Tapi kalau waktu ceramah saya mohon maaf, dan sudah insyaallah kanan kiri saya mereka ahlullah, bahkan barokah dari mereka, bukan penyakit. Tapi kalau kerumunan ramai ya nggak usah salaman dulu lah, nggak apa-apa. Sekali-sekali salaman pakai batin. Dan juga tangan saya nggak berubah dari dulu halus ya, tetap sampai sekarang halus. Wajah saya juga nggak berubah dari dulu ganteng tapi sekarang walaupun hitam tetap ganteng gitu ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya ini kan anak-anak, jamaah anak muda ini tahu malam ini terakhir. Sebenarnya Toimat itu Ustaz Toimat pada bingung. Malam Rabu kemarin saya mendapatkan berita dari teman-teman ya, sahabat-sahabat kepolisian, teman-teman di Pontianak lah, yang perhatian kepada saya, yang perhatian kepada majelis, yang perhatian kepada pesantren itu memberikan info lah bahwasanya di Pontianak sekarang ini lagi naik. Insyaallah Pak Polisi tahulah ya. Jadi saya bukan tidak cinta sholawat, bukan tidak cinta pengajian. Untuk sementara saya off dulu mulai besok malam. Sebenarnya tadi malam sudah off. Tadi malam saya gak hadir pengajian. Malam ini Taimat mau nangis darah kalau saya gak hadir, karena pasti di demo bahkan bisa digantung sama panitia. Makanya saya bilang gak apa-apa, saya hadir. Insyaallah ternyata alhamdulillah ada kiai. Insyaallah barokahnya kiai kita semua selamat, amin. Dan terima kasih, salam hormat kepada Kiai Haji Humaydi MZ dari Surabaya. Jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan juga kiai yang dari Madura yang berhalangan hadir, Kiai Taufik ya, Kiai Torik bin Kiai Ziyad. Alhamdulillah beliau tidak bisa hadir karena ada beberapa halangan dan hambatan, tapi Bu Nyai alhamdulillah bisa hadir. Jazakumullah sekelangkong Bu Nyai mentegel Pak Akunciran Epon da ajunan da juga karena ajunan salam takdim abdina sejaring Pontianak sing ngantos tak panapak tak kecewa malam muka hajat kiai ya kabullah sana Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Dan juga Gus Yasin dari Jakarta, Bapak Kapolsek Kuala Dua, Kepala Desa, mohon maaf, Kuala Mandor. Saya ini kan orang Kuala Dua Pak. Jadi saya itu ada di Ambawang, ada di Kuala Dua. Ketemu Kuala, ya ingat aja dua gitu ya. Anak-anak jangan sensitif tentang dua gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuala Mandor masuk, dan juga Kepala Desa Kuala Mandor lagi. Untung nggak Kuala Dua lagi. Terima kasih Kepala Desa yang telah memberikan izin, Bapak Kapolsek beserta jajaran yang telah memberikan izin. Terima kasih. Saya sudah menghimbau. Sebenarnya kalau waktu itu yang mengundang saya tidak komen, berarti mereka ngerti maksud saya. Ternyata Taimak Adobe Jorman ke langsung suka dinto. Itu hula Anda mat, insya Allah di tempat sampean saya hadir. Disitulah saya terakhir hadir. Malam Sabtu besok off, nggak ada Selamat Tahur baik di markas ataupun yang di keliling. Malam Ahad tidak ada, malam Senin tidak ada, sampai rutinan malam Selasa tidak ada, malam Kamis tidak ada. Saya menghimbau baca zikir dan sholawat di rumah masing-masing. Jaga kesehatan, jangan sampai kita konyol, jangan sampai kita konyol. Terserah antum mau percaya mau tidak, itu urusan batin kita pada Allah. Tapi menentang itu nggak boleh, nggak boleh menentang. Ya 100% kita takut sama corona juga jangan, harus takut pada Allah. Tapi kita menentang, wah mana coronanya, jangan. Ini banyak yang meninggal loh. Ya nggak banyak yang meninggal. Kalau antum betul-betul berani, ayo saya bawa ke rumah sakit yang sudah pasti terserang. Kalau mau nggak salaman, tak kira yakin pasti tak kira sambian. Saya pada takut mati. Iya, harta saya juga takut mati. Takut saya mati juga. Kalau mati dalam keadaan nggak Islam dan iman. Tapi kalau sudah pasti masuk surga, insya Allah nggak apa-apa. Cuma masalahnya perhitungan kita dengan Allah belum selesai. Sholat subuh masih jarang yang dapat waktu. Sholat Jumat aja untung-untung hadir banyak, 5 waktu yang belum sempurna. Hablum minannas belum sempurna, apalagi hablum minallahnya belum kita sempurna, belum sempurna. Walaupun Allah haqqullah adalah mabniyatun alal musamahah, Allah itu musamaha pengampun, betul. Tapi juga ada hakul adami yang harus kita lakukan, karena hakul adami mabniyatun atau mabniyun alal musyahah. Hukukul adami mabniyatun alal musyahah. Apa musyahah? Saling tuntut menuntut nanti. Hati-hati, jadi suami yang baik, jadi istri yang taat, jadi ayah yang baik, jadi anak yang taat kepada kedua orang tua. Insyaallah ya, semalam ini saya tidak mau banyak panjang lebar, saya sudah bisa hadir alhamdulillah. Telat sedikit, minta maaf karena kesibukan. Tadi ada wakil bupati dari di pondok, hampir 5 jam mungkin ya, wakil bupati di pondok saya pada lockdown. Untuk yang berkunjung kepada saya dan pesantren, jangan dulu, baik-baik pakai HP saja. Ya, Habib rindu, iya saya juga pakai rindu Habib, kirim sak aja cukup. Kirim semen 10 sak, 100 sak ke pondok, nggak apa-apa. Itu tanda rindunya antum kepada saya. Enggak pakai salaman, lagi pakai berpenyakit tuh, apa? Salah, minta maaf, minta maaf ya, minta maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi begitu, nggak usah dulu. Sementara kita hormati bupati kita, hormati gubernur kita, hormati presiden kita hormati kepolisian kita. Kesian, polisi foto, ada foto saya itu ya di bundaran, di mana-mana ada foto saya pakai masker. Saya bingung, foto tapi dipakai masker gitu kan. Tapi di bawah ditulis Habib Toha. Cukup, oh ternyata Habib Toha pakai masker. Itu contoh. Malu saya pakai masker, anak majelis nggak pakai masker, santri nggak pakai masker. Saya hukum sendiri nanti kalau santri nggak pakai masker. Ya, adapun antum sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau di kerumunan ramai, ke pasar, ke lingkungan, ke majelis pakai masker, Pak. Pakai masker. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Jangan menantang kepada penyakit, dan yakin nggak yakin itu urusan antum pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menantang nggak boleh dan meremehkan nggak boleh. Terlalu takut juga sampai mengalahkan takut kepada Allah, itu juga tidak boleh. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang sedang-sedang saja. Bagaimana? Waspada, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, iman kepada Allah, iman kepada agama, teruskan ngaji, jangan sampai putus walaupun di rumah. Dan anak-anak di pesantren tetap diperhatikan, jangan sampai karena ada nitip di pesantren, baik pesantren saya atau yang lainnya, sudah titip sama Habib, titip sama Kiai, titip sama Pak Ustadz, titip sama Bintara, ada mak kai, ampun lepas lockdown ada yang kirim. Agak harus Kiai. Jangan seperti itu. Perhatikan hak mereka. Anda bekerja, aduh lockdown, minta maaf sama mereka. Mohon maaf Kiai,
Mohon maaf Ustaz, untuk kali ini saya sudah berusaha, tapi bukan saya lupa, anak saya adalah tanggung jawab pada saya. Begitu, insya Allah ya. Jangan hanya bikin produksi banyak tapi nggak tanggung jawab. Pokoknya ada bebeknya, tapi orang bisa. Tapi anaknya ini sekolah enggak, ke pesantren juga tidak. Berapa anakmu? 12, anak saya ada. Terus masuk sekolah enggak, kuliah tidak, ke pesantren enggak. Untuk apa? Jangan seperti itu. Punya anak 5 tapi berbobot, punya anak 10 berbobot, bagus. Enggak bisa ya, 2 berbobot alhamdulillah, 3 berbobot alhamdulillah. Begitu ya. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan hikmah dan barakah. Saatnya kita mendengarkan sambutan dari panitia haul yang diadakan di Parikmaria ini, Mariana ini, yaitu alumni Pondok Pesantren Bagus Salam ya, para kiai, para habaib, para alim ulama yang saya tidak sebutkan satu persatu, mohon maaf nama antum yang tidak disebutkan, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada antum sekalian. Maka tibalah saatnya kita mendengarkan sambutan, dan setelah itu kita berikan sepenuhnya kepada Kiai Haji Humaydi MZ untuk memberikan ceramah dan nasihatnya kepada kita. Nanti lihat lingkungan, lihat keadaan, kalau masih ada waktu kita sholawatan, kalau tidak kita sudah doa, sudah saya mahal qiyam, sudah berzikir, sudah mahal qiyam saya bersolawat. Insya Allah sama saja. Dari tadi para munsyidun sudah melantunkan sholawat-sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang bersangkutan dan memberikan sambutan, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama yang terhormat dan yang kami hormatin, Al-Habib Jupri beserta santriwan dan santriwati atau jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat kami banggakan dan kami takdimin. Yang terhormat dan yang kami hormatin Kiai Haji Ahmad Humaydi, pengganti daripada Kiai Torik, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Jalan Banyu Urip Wetan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat kami hormatin dan kami muliakan. Yang terhormat dan yang kami hormatin Nyai Hajjah Muflihah Said, pengasuh Pondok Pesantren Bagus Salam Putri As-Saidah, Jalan Kiai Haji Hashim Ash'ari, Banjarjo, Pagelaran, Malang, Jawa Timur beserta keluarga. Yang terhormat dan yang kami hormatin Ketua Hisabah Kalimantan Barat, yaitu Haji Munajim. Yang terhormat dan yang kami hormatin Kapolsek Kuala Mandorbi beserta jajarannya,
Yang terhormat dan yang kami hormatin Bapak Kepala Desa Kuala Mandor A, hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang sangat-sangat kami banggakan dan kami hormatin. Tiada kata seindah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepadanya yang telah menurunkan beberapa rahmat beserta nikmat, taufik beserta hidayah, ma'unah beserta maghfirah insyaallah, terutama nikmat sehat wal afiyah, nikmat sempat hadir dalam rangka haul Syekhana Kiai Said, pengasuh Pondok Pesantren Babus Salam yang kedua, yaitu setelah almarhumah Ibu Nyai Hamidah dan pengasuh Pondok Pesantren Babus Salam Putri As-Saidah, yaitu almarhum Kiai Haji Zubadar Anwar, yang pada saat ini dihadirin Nyai Nah Engki Kak Dintoh Nyai Hajah Muflihah. Mudah-mudahan acara yang mulia dan al-mubarakah ini, pada malam yang mulia juga al-mubarakah ini, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuhu, marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ketika kalinya kami ucapkan ribuan terima kasih dan jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah khairan jaza. Pertama kami sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Habibullah Al-Hadriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Engki Kak Dintoh Habib Taha beserta jemaah atau santri dan santriwati yang telah hadir memenuhi undangan kami, panitia dan hisabah himpunan santri dan alumni Babus Salam Banjarjo, Gondang Legi, Malang, Jawa Timur, dan pada saat ini berubah kecamatannya, yaitu Banjarjo, Pagelaran, Malang, Jawa Timur. Yang selanjutnya kepada hadirin sekalian wal hadirat sekalian, saya yakinnya tanpa dihadirin Bapak Ibu utamanya yang mulia dan al-mubarakah ini, para ulama wal umara, para habaib, kalau tidak dihadirin kita semua, saya yakinnya acara yang sedang berlangsung ini tidak akan terlaksana. Maka dengan demikian, atas hadiran antum sekalian, atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih, dan ucapan terima kasih ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan kepada para hadirin sekalian, terutama kepada alumni himpunan santri Babus Salam, yang mana pada saat yang mulia dan al-mubarakah ini akan dihadirin langsung oleh
Kiai Haji Kiai Tariq bin Kidarwis, pengasuh yang keempat pada saat ini setelah pengasuh ketiga yaitu ayahandanya Kiai Darwis Said, yang seharusnya boleh datang di tengah-tengah kita menemani para habaib, namun karena berhalangan yang tidak boleh ditinggalkan, pada akhirnya beliau memberi badal kepada kiai yang telah disebutkan tadi, yaitu Kiai Ahmad Humaidi, yang akan menyampaikan ceramah agamanya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ceramah yang akan disampaikan oleh beliau menjadi tambahan ilmu kepada kita sekalian, dan ilmu tersebut mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bagi agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami atas nama panitia, manakala di dalam pelaksanaan ini terdapat kesalahan, kekeliruan, keluputan, baik tutur kata kami atau hidangan yang kami berikan tidak memuaskan, kami mohon maaf yang tidak terhingga. Selanjutnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur yang telah menyukseskan, terutama kepada masyarakat setempat yang telah berusaha payah untuk menyukseskan kegiatan ini. Tak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih, sebagaimana apa yang saya tanyakan kepada salah satu masyarakat yang pada saat ini keluarganya sakitnya itu aneh, yaitu pada malam hari yang sakit sedangkan malam hari waktunya beristirahat, sedangkan siang hari yaitu berusaha, namun setiap malam penyakitnya datang, yaitu istri daripada Husain. Maka dengan demikian mohon dengan segala hormat kepada Habib siapa namanya istri Husain, mudah-mudahan Allah barokah haul Kiai Syahid dan Kiai Subadar Anwar, penyakitnya dapat diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatannya mudah-mudahan cepat-cepat dikembalikan kepadanya sehingga ia menjadi almar'atus solihatah, almar'atus solihatah, perempuan yang baik yang bisa berbakti kepada suaminya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebagian saya tanyakan kepada anggota masyarakat di sini, yaitu demi terlaksananya kegiatan ini berkorban tenaga yang seharusnya pada saat itu tengah hari jam 12 lewat pulang ke rumah, yaitu setelah berjajak dagang ikan, karena demi acara di tempatnya. Saya tanyakan tidak sampai ke sana, cukup sampai di sini. Begitu ada angkutan untuk melengkapi kegiatan ini, langsung beliau berangkat ikut serta membantu ini. Maka dengan demikian kami ucapkan jazakumullah khairan jazak, mudah-mudahan usahanya bertambah lancar menjadi harta yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah, datangnya dari saya pribadi. Terakhir, kepada alumni Himpunan Santri Babu Salam Banjarjo Gondang Legi Malang atau Pagendaran Malang Jawa Timur, bahwa besok malam yaitu akan diadakan khutmul Quran di makam Epon Salerana Kiai Subadar Anwar yang pada saat ini dia kholin. Maka ucapan kami mohon agar diindahkan hendaknya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami akhirin billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah, tertanda Bapak Ferdin Esos, dan diketahui oleh Ketua Himpunan Santri dan Alumni Babu Salam
kalban yaitu Haji Munajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qasidah 1 supaya anak-anak, teman-teman, sahabat-sahabat nggak pada ngantuk. Setelah itu semangat kita dengarkan ngaji dari pejabat Kiai sambil berdoa. Mudah-mudahan Allah angkat corona dari permukaan bumi. Amin. Dan sejauh-jauh mungkin, nggak tahu kemana, nggak kembali lagi. Bukan cuma itu, tapi yang terpenting juga semua penyakit dan Islam dan iman tetap berada pada kita, pada keluarga kita, dan orang-orang yang selalu mencintai kita sesama. Amin ya rabbal alamin. Allahu
sehat jasmani dan rohani kami ya Allah, sehingga kau berikan kesempatan kepada kami untuk panjang umur di duniamu ini ya Allah, dalam keadaan taat dan taat padamu ya Allah. Ya Rabb, jaga kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah dalam keadaan taat dan iman padamu ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk menjadikan anak yang terbaik di antara anak-anak mereka ya Allah. Ya Rabb, adapun di antara mereka yang telah wafat dan meninggal dunia, terangi kuburan mereka ya Rabb, luaskan kuburan mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka taman di antara taman-taman surgamu ya Allah, jadikan taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah min riyadil jannah ya Allah. Ya Rabb, sahabat-sahabat kami yang hadir pada saat ini ya Allah, yang punya dosa ampuni mereka ya Rabb, yang punya aib tutupi aib mereka ya Allah, yang punya hajat kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah, hajat dunia ya Rabb, hajat akhirat ya Rabb, yang terpenting Islam dan iman melekat di dada mereka ya Allah, sehingga mereka masuk surga tanpa hisab, masuk surga bersama Nabi Muhammad, masuk surga bersama kaum salihin ya Allah. Itulah permohonan kami ya Allah, putra-putri kami ya Allah, berikan Islam dan iman melekat di dalam mereka ya Allah, berikan akhlakul karimah terhadap mereka ya Allah, karunia mereka ilmu-ilmu yang barakah ya Allah. Ya Allah, para habaib kami ya Allah, para kiai dan ulama kami ya Allah, jaga mereka ya Allah, para umara yang soleh ya Allah, jaga mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah, jadikan mereka adalah orang-orang yang perhatian kepada agama, kepada nusa dan bangsa dan rakyat Indonesia ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kalau saat ini kami diresahkan dengan isu-isu orang gila ya Allah, waraskan mereka ya Rabb, waraskan mereka ya Rabb, waraskan mereka ya Allah. Namun yang berpura-pura gila ya Allah, taubatkan mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Kalau memang tidak ada jalan hidayah dalam taubat darimu ya Rabb, hancurkan mereka ya Allah, sebelum mereka menghancurkan bangsa dan Indonesia ini ya Allah, sebelum mereka menghancurkan ulama dan kaum salihin kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau maha mengetahui kami adalah hamba-Mu yang lemah, kami hamba-Mu yang dhaif, hamba-Mu yang lemah ya Allah. Namun kami bersandar padamu yang maha kuat ya Rabb. Kami hamba-Mu yang miskin ya Allah, namun bersandar kepadamu yang maha kaya ya Allah. Kami yang rapuh namun bersandar kepadamu yang kokoh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan ada di antara kami ya Rabb yang Kau nistakan di dunia ya Allah, dan Kau hinakan di akhirat ya Rabb. Muliakan kami di dunia, bahagiakan kami di barzakh, dan banggakan kami di akhirat ya Rabb, karena kami menjadi hamba-Mu yang sabar, hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang budiman, hamba-Mu yang taat padamu ya Allah. Berikan sifat toleransi kepada kami ya Allah, kami bisa hidup berdampingan dengan siapapun ya Allah, muslimkah iya ya Allah, dan muslimkah iya ya Allah. Berikan kami sifat toleransi, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain di antara kami ya Rabb. Apalagi hanya beda suku, beda guru, beda tarekat dan beda madhab ya Allah. Dan Kau maha mengetahui siapa yang benar di antara mereka ya Rabb. Yang benar lindungi mereka ya Allah, yang salah turunkan hidayah-Mu untuk mereka ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, masa pandemi ini ya Allah, masa COVID-19 ini ya Allah, banyak rakyat Indonesia yang sengsara ya Rabb. Mereka di PHK, mereka putus kerja ya Allah. Kasihan anak-anak mereka ya Allah, kasihan putra-putri mereka ya Allah, yang putus sekolah, yang masih di pesantren ya Allah. Namun mereka hamba-Mu yang maha kaya ya Rabb. Kau yang maha kaya ya Allah, Kau yang maha dermawan ya Allah. Curahkan rezeki yang halal kepada mereka ya Allah, rezeki yang barokah kepada mereka ya Allah, sehingga menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak mereka ya Rabb. Kami tidak ridho ada di antara anak-anak kami yang putus sekolah, yang putus belajar, yang putus dari pesantren dikarenakan biaya ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ada anak-anak yatim, ada yatim piatu dan piatu mereka yang berhak untuk sekolah ya Allah, yang berhak untuk lanjut di pesantren ya Rabb. Kau yang maha kaya ya Rabb, lindungi pesantren-pesantren kami ya Allah. Berikan usaha yang halal dan barokah kepada pesantren-pesantren kami ya Allah, sehingga pesantren-pesantren kami tetap bisa dan kokoh dan tidak merendahkan tangan kepada siapapun kecuali kepada-Mu ya Rabb. Tidak menjadi
padamu ya Allah. Ya Rabb, Kau yang maha kuat, Kau yang maha kaya ya Allah. Lindungi para kiai-kiai kami ya Rabb, para asatidz kami ya Allah, masyaikh kami dan jamaah kami ya Allah, para habaib kami ya Allah. Pandanglah hati kami ya Allah, pandanglah hati kami ya Allah. Dengar rintihan kami ya Allah, dengarkanlah rintihan kami ya Allah, dengarkanlah rintihan kami ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, pada masa pandemi ini ya Allah, ada kaum muslimin yang menggadaikan Islam dari iman mereka ya Allah, karena sesuap nasi ya Allah. Mereka rela tidak sholat, mereka mengorbankan agama ya Allah demi untuk memberikan sesuap makanan kepada istri dan anak mereka ya Allah. Ya Rabb, jangan ada di antara mereka ya Rabb yang tidak sholat karena bekerja ya Allah, yang tidak sholat karena berusaha ya Allah, yang tidak sholat karena miskin ya Allah. Ya Rabb, Ya Ghani ya Hamid, ahdina ya Rabb bi halalika ala haram. Ya Ghani ya Hamid, Ya Mubdi'u ya Mu'id, Ya Rahim ya Wadud, aghnina bi halalika an haramika ya Allah, wa bi ta'atika an ma'siyatika ya Allah, wa bi fadlika amman siwaka ya Rabb, wa bi fadlika amman siwaka ya Allah, amman siwaka ya Allah, amman siwaka ya Allah. Anta mu'tamaduna ya Rabb, Anta samaduna ya Allah, Anta i'timaduna ya Rabb. Ya Rabb, na'tamidu ilaika ya Allah. Ahadun ahad ya Rabb, Anta al-wahid, Anta ahadun ahad ya Rabb. La Rabba siwak ya Allah, la na'budu illa iyyaka ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. نعبد يا رب، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إليك يا الله. يا رب أنت إلهنا يا رب. Pandanglah saudara dan saudari kami ya Allah, yang terkadang mereka menggadaikan kehormatan mereka demi sesuap makanan ya Allah. Kuatkan iman saudari-saudari kami ya Allah, jangan lepaskan kehormatan mereka ya Rabb, kecuali dengan nikah yang halal ya Allah, kecuali dengan nikah yang barokah ya Allah. Ya Rabb, iman mereka kami titipkan padamu ya Allah. Ya Rabb, pandanglah batin ini ya Allah, tatkala kau mendapatkan batin ini ya Allah karena aku ya Rabb, terimalah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Namun apabila masih ada rintik-rintik ria dan ucub di hati kami, hapuskan ya Allah, ampunkan ya Allah, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, Sahibul Hawl yang telah kami hawali para kiai ini ya Allah, muliakan mereka di kuburan mereka ya Allah, gerangi kuburan mereka dengan cahaya ilahi ya Allah, dengan cahaya sholawat ini ya Allah ya Rabbi, dan turunkan keberkahan untuk kami ya Allah, berkat mereka ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Rabb, kami tidak ingin putus bersolawat, kami tidak ingin putus dari pesantren, kami tidak ingin putus dari pengajian, kami tidak ingin putus dari majelis ya Allah. Namun keadaan ya Rabb, keadaan ya Rabb, kami harus istirahat sejenak ya Allah. Teruskanlah catat pahala-pahala kami yang setiap malam kami bersolawat ya Allah. Namun kami berhenti, bukan kami benci bersolawat dan berzikir dan majelis ya Allah. Namun keadaan ya Allah, namun keadaan yang Kau maha tahu dengan keadaan ini ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, angkatlah musibah dan wabah ini ya Allah, sehingga kami tenang di negeri kami ya Allah, muslimin tenang di negeri mereka ya Allah. Ya Rabb, kami sedih di tahun ini jamaah haji tertahan untuk melakukan ibadah haji ya Allah, untuk melakukan umrah ya Allah. Namun Kau yang maha mengetahui ya Allah dengan niat-niat mereka ya Allah, kabulkan niatan mereka ya Allah, terimalah amal mereka ya Allah. Tentukanlah masyarakat Al-Haramain Syarifain ya Allah, Masjidil Haram ya Allah, Masjidil Nabawi ya Allah. Kami ingin kembali umrah, kami ingin kembali tawaf, kami ingin kembali ziarah di makam Nabi ya Allah. Ya Rabb, inilah permohonan kami di majelis ini ya Allah. Ya Rabb,
sahabat kami ya Allah. Jagalah anak santri-santri kami ya Allah. Para muslimin muslimat ya Allah yang mencintai sholawat ini ya Allah. Berikan syafaat untuk mereka ya Allah. Turunkan syafaat Nabi untuk mereka ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami bertawassul melaluimu ya Rasulullah kepada Tuhan kami yaitu Allah. Sampaikan tawassul ini ya Rasulullah pada Tuhan kami. Ya Rasulullah, anta wasilati, anta wasilatuna ya Rasulullah, anta babuna ilallah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, natawajjahu ilaik, natawajjahu ilaika ya Allah binabiyika ya Rabb, natawajjahu ilaika ya Allah binabiyika ya Allah. Ya Rabb, kami menghadap kepadamu berkat kekasih kami, dengan keagungan kekasih kami Nabi Muhammad dan kedudukan Nabi Muhammad di sisimu ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah. Dan bubarlah dengan baik dan pakai masker, ikuti protokol kesehatan seperti yang saya himbauan dari awal. Saya mohonkan kepada antum semua, terima kasih kepada semua, dan kita ngaji bersama. Jangan sampai ada yang pulang, jangan sampai ada yang bubar. Nanti setelah ini kita bermunajat pada Allah dengan majelis ataupun doa syarabut Allah pada beliau. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhillah al-Fatihah. A'udzu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana husna wa alhamahu fi qalbihi imana wa zayyanahu bi nurihi tazyina wa 'allamahu al-Qur'ana tibyana. Wa usalli wa usallimu ala at-taqaddumi wal awwaliyah al-muttaqili min al-ghuril karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Kok kurang semangat jawab? Wala mantap. Ketika nama Rasulullah disebut, kita umatnya dianjurkan baca sholawat. Wa sallallahu Muhammad. Kenapa kita harus baca sholawat? Malaikat Jibril berdoa, Rasulullah amin. Ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari surga umatmu ketika namamu disebut, tapi mereka tidak mau jawab sholawat. Rasulullah amin. Malaikat Jibril berdoa. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima ma ba'du. Hadratul Mukarram, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Habibina wa Syekhina Al-Murabbi Ruhana, yang mulia Al-Habib Thaha Al-Jubri, yang saya muliakan dan saya agungkan,
dan juga para kiai, para habaib yang lain yang kami tidak bisa menyebutkan satu per satu. Yang saya muliakan Bapak Kapolsek beserta jajaran. Kapolsek apa? Kuala Mandor. Tak langkong kula nika kem betul kau. Di kula gak kantor nika lu ceramah. Ustaz Zahid nelpon suruh ceramah. Saya gini, ceramah apa ya? Ya apa adanya. Jadi saya mohon maaf kepada para kiai, para tokoh panitia apabila nanti yang saya sampaikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga para hadirin, para santri, santriwati, jamaah yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya bersamaan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sulit digampangkan oleh Allah. Amin. Suruh angin jangan ini. Yang punya utang mudah-mudahan barokahnya selawat pada malam ini oleh Allah hutangnya cepat lunas. Amin. Giliran hutang semangat. Berarti banyak yang diotang. Bisa dah betul. Betul-betul. Hadirin para abu sekalian mulia, saya ini masih kerabat almarhum Kiai apa? Kiai Said dan juga Kiai Zubadir. Tenggula aslinya di Pakong, Pak. Cuma saya di Surabaya. Jadi asli saya, nenek saya dari kota Pakong, bukan kota ya. Jadi desa Pakong. Tenggula itu moragi rahbini. Jadi Pakong itu para rabu sepedemulja itu satu pujuk, namanya pujuk tarbiyah. Jadi saya kesini ini memang alhamdulillah pada malam ini putra iradah Allah bisa berjumpa panjenengan semua. Ini tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa diprediksi. Manusia tidak bisa memprediksi. Semua lari kepada kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kula panjenengan sedaya pada malam ini mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir. Mudah-mudahan semuanya menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul? Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku besok masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang masuk surga ya Rasulullah? Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Umatku masuk surga kecuali man aba, orang yang tidak mau. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Selok poron masuk surga. Yang masuk surga man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Umatku yang masuk surga adalah yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang tidak mau. Wa man asani, orang-orang yang man asani, durhaka, maksiat, tidak mau mengikuti Rasulullah, itulah yang tidak mau surga. Jadi saya yakin pada malam ini yang hadir ini semuanya mau masuk surga. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang saya muliakan, selawat ini luar biasa, Pak. Allah perintah sholat, tetapi di dalam penjelasannya Allah tidak ada sholat. Tapi ketika selawat, Allah juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah sekarang selawat di negeri yang kita cintai ini sedang semangat, semarak. Di Surabaya juga banyak selawat. Di Pamekasan ada Jami'at Taufik, itu lagi keren sekarang Habib.
Dan juga di Surabaya itu banyak. Saya punya teman namanya Ki Zainuddin Husni. Itu punya jemaah 35.000 orang. Sekarang lagi keren selawat. Negeri ini adalah negeri selawat. Bahkan Bangkalan sekarang kota zikir dan selawat. Mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa para Bu. Fadilah selawat. Kalau kita cerita masalah selawat, banyak penjelasan tentang selawat. Ini luar biasa. Hadirin yang saya muliakan, mohon maaf, ini sampai berapa setengah jam ya. Saya ini pakai kau tak langkong, jadi umpama tidak memuaskan, jadi saya mohon maaf. Jadi begitu hebatnya selawat. Ada di sebuah pedesaan, di sebuah kampung ada ibu baca selawat. Selawatnya begini: Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Aturan santri ini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu ini baca selawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kiai lewat. Oleh kiainya ditegur, Bu, selawat panjenengan salah. Yang benar Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yo ya kiai, berangkat kiainya itu di kampung nelayan. Kiainya nyebrang di lautan pakai perahu. Begitu mau selawat, ibu ini lupa. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dikejar kiai. Dikejar, lari ibu di atas air. Ini kehebatan selawat. Berbuka di atas air. Kiai, tunggu Kiai. Selawat panjenengan tadi apa yang saya ajar dan diajarkan? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kiai itu keton, Pak. Yang Kiai ibu kok bisa lari di atas air? Akhirnya Kiainya nyoba. Apa Kiai? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu lari lagi ke pinggir. Kiainya coba saya coba. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berkat Kiai nak bukan bujuk. Cang santai nah, loh kok terlalu panjenengan Kiai injak congkeng nyoba dalam air. Allahu Akbar. Jadi maki Kiai beri seroman timulo yakin. Jadi doa itu harus yakin. Jadi doa itu hadirin yakin. Jadi doa itu kalau tidak yakin masih belum naik ke atas langit. Jadi berada di bawah langit. Hadirin berabu sepeda mulia, jadi banyak tentang fadilah selawat. Selawat itu ribuan, Pak. Ada di dalam kitab itu sampai 12.000 macam selawat. Sampai nyok nasi kemah mungkin nyok tidak habis. Selawatnya rotang badah, selawat ruwet badah. Selawat soki badah. Jadi cukup selawat. Jadi sambian jaga niga dari selawat. Begitu luar biasanya orang-orang baca selawat. Bahkan Imam Rusli Boyo, kalau kiai tidak kaya berarti kurang selawat. Imam Rus itu berselawat dalam satu hari 20.000. Coba 20.000 selawat. Ada berita terkini di Mesir itu ada seorang penyanyi biasanya tampil di layar bebas, di layar panas. Akhirnya memerankan seorang waliullah namanya Rabi' al-Adawiyah. Memerankan film Rabi' al-Adawiyah. Rabi' al-Adawiyah ini baca selawat satu hari satu malam 25.000. Jadi ini bintang film ini baca selawat, gak lereng-lereng. Perannya memang harus baca selawat, meniru Rabi' al-Adawiyah 20.000. Walaupun selawat ini tidak sungguhan, akhirnya bermimpi. Didatang ila Rasulullah, akhirnya bintang film ini bertaubat, kemudian akhirnya menjadi orang baik. Ini adalah kehebatan selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang saya muliakan, seorang ulama besar namanya Syekh Hasan Asy-Syadzili. Syekh Hasan Asy-Syadzili ini ada di Mesir, orang kaya raya.
udahnya bagus, cuma sufi. Namanya Syekh Hasan Asyadi. Bermimpi Rasulullah. Di dalam mimpinya bertanya, ya Rasulullah, Allah berselawat 10 kali. Liman sholla alaika wahidan, kepada panjenengan 1 kali, Allah membalas 10 kali. Apakah itu harus khusyuk ya Allah? Harus hadir hatinya? Apa kata Rasulullah? Tidak. Tidak harus khusyuk, tetapi likul liman sholla alayya, hatinya tidak khusyuk, tetap selawat itu oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah selawat. Jadi hadirin rahimakumullah, inilah kehebatan selawat. Kemudian yang kedua, khol. Khol ini berarti bicara masalah alam barzakh. Saya ngeri Pak kalau bicara alam barzakh, alam kubur. Teman saya di Surabaya namanya Kiai Ghazali Abdi, pengajian cerita kematian, selasanya mati. Jadi ya saya mudah-mudahan doakan mudah-mudahan umur saya sudah 55 tahun. Saya masalah mati ini saya ngalah. Jadi tolong sampean dulu, saya belakangan. Atau dibalik, saya belakang sampean dulu. Itu dibalik. Mudah-mudahan Habib panjang umur, berjuang. Nah, jadi para habaib, para ustadz, juga para aparat, ini doakan mudah-mudahan dipanjang, diberi umur barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih banyak urusan. Allahumma Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ini luar biasa. Saya tidak pernah pengajian seperti ini banyaknya. Jadi saya ini tampil perdana di Pontianak pengajian ini. Ini bukan karena saya, guru saya ini karena Habib. Saya ini nggak ada apa-apanya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini ngaji no. Jadi panjenengan pahalanya double. Pahala silaturahim, pahalanya berkat. Mungkin ada berkat. Ini pasti panitianya gua Pak. Jadi pasti berberkat, jaga berkat, sama banyak berberkat. Buan itu berkat. Juga pahalanya baca selawat. Makanya orang warga NU ini luar biasa. Makin lo atana oleh berkat, pun malam ada pengajian oleh berkat lo di atana. Itulah warga NU. Jadi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini luar biasa. Jadi tiap malam Jumat oleh berkat. Beda lagu berkat. Dibaca berkat. Bapakku NU, ibuku muslimat, kakakku Ansor, adikku Fatayat, tahlilan tiap malam Jumat. Mari tahlilan sering oleh berkat, salatullah salam pukul ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah.
pahala yang nyata, yaitu berkat. Masalah rezeki itu rezeki. Saya pernah pengajian ke Pulau Bawean. Sampai ngerti Pulau Bawean. Saya ngaji di Pulau Bawean 3 hari. Jadi berkat seluruh Jawa Timur, paling raju Bawean. Luar biasa Bawean. Jadi satu itu saya tanya, namanya ngundang Ustaz Hozin. Ini berapa satu ini? Kalau diuangkan sampai 800.000 dulu. Jadi saya itu dalam hati, kalau nggak bentuk berkat mentang kan lumayan. Jadi saya dapat 2 becak. Ada 2 becak, 1 tahun nggak habis. Nggak tahu saya ada Pontianak ini, nggak tahu berkatnya besar apa tidak. Jadi kalau saya bukan masalah berkat, saya kan sendirian, nggak ada yang makan. Mentan aja nggak apa. Panitia tersinggung, jadi mohon maaf bukan itu. Hadirin para Gus Bedemulja. Jadi malam ini luar biasa. Kalau ada sepakat ulama yang sampai kepada yang alam barzah. Pertama haji. Haji ini sepakat ulama bahwa pahalanya sampai. Kemudian yang kedua umroh. Itu sepakat ulama sampai. Kemudian yang ketiga sedekah dikirimkan kepada ahli kubur, ini sampai. Kalau nggak percaya sampean mati kemudian tahu susi. Kemudian saya tanya, sampai apa enggak? Ini kan masalah iman, nggak bisa dibuktikan. Siapa yang bisa buktikan kecuali hidup lagi? Kecuali hidup lagi. Buyut saya itu dulu mati, buyut saya mati kemudian hidup lagi sebentar. Kemudian wasiat sakaratul maut itu sakit. Perbanyaklah baca Al-Quran. Jadi Rasulullah afdalul ibadati qiraatul Quran. Paling afdalnya ibadahnya umatku adalah baca Al-Quran. Makanya panjenengan yang hadir, dunia ini sudah tua. Dunia ini sudah tua. Sekarang banyak para alim ulama yang meninggal dadan. Kata Rasulullah, dhahaba sahyulun awal fal awal. Jadi orang-orang baik menghadap dulu kepada Allah. Wabaki kahlatu syair. Kemudian yang tersisa adalah orang-orang seperti ampasnya kelapa, tidak dihiraukan oleh Allah. Jadi orang-orang yang baik, mudah-mudahan yang tersisa masih banyak-banyak yang baik. Orang-orang yang berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara kita sekarang mengalami musibah. Jadi Habib Toha itu benar, protokol kesehatan kita kerjasama dengan pemerintah. Saya dari Jawa Timur, saya sering juga ngisi di Polda Jatim. Sekarang kemarin Pak Kapolda, Pak Kapolsek, Dr. Haji Ahmad Fadli itu sowan kepada guru saya Kinawawi Sudogiri, itu hanya memberikan masker 2.500 masker. Ya nggak cukup Pak Kapolsek. Sudogiri itu lebih 10.000. Santrinya nggak cukup. Kemudian membagikan minyak, terus itu hanya minta doa. Apa doanya Kinawawi Sudogiri? Itu doanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu Pak, itu hanya, itu begitu luar biasa kerjasama, yaitu usaha daripada aparat keamanan. Jadi kita tetap, walaupun kita menghargai ukhuwah, tetapi tetap kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi corona itu kemudian ada musyawarah, kemudian disepakati corona ini ada. Sepakati dengan mengumpulkan beberapa pakar-pakar di dalam dunia kesehatan, corona ini ada. Kita ngomong nggak ada, yang jelas banyak yang terpapar sekarang ini. Di dalam kitab Hilyatul Aulia dijelaskan ada seorang sufi, seorang mukasyafah bermimpi, melihat rombongan virus. Di dalam mimpi, di dalam kitab Hilyatul Aulia dijelaskan. Jadi seorang sufi ini, mukasyafah ini, di dalam mimpinya berjumpa dengan rombongan virus. Terus mau kemana Rus? Saya ini mau ke Suriah. Ada apa Rus? Saya ditugaskan oleh Allah ke Suriah untuk menguji orang Sumatera, hujan di Suriah. Berapa yang mati Rus? 2.000.
2 tahun orang Supimpi lagi, ketemu dengan virus itu lagi Pak Kapolsek. Sudah saya sudah selesai tugas saya di Suriah. Berapa yang mati? 50.000. Katanya 2.000. Yang takut sisanya itu mati 48.000. Yang asli 2.000. Jadi dengan saya takut. Ya, dengan saya takut semati. Mudah-mudahan pulau panjenengan diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah Jabuna Habib bila umatku yang wudhu 1 hari 1 malam 5 kali, insya Allah diselamatkan daripada bencana musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para muslimin mulia. Jadi alam barzakh itu alam barzakh, bukan alam kuburan. Alam barzakh ya alam barzakh. Ini ada suatu kejadian. Orang ini dibuka tabir oleh Allah. Alam barzakh dibuka. Namanya Abdurrahman. Di Suriah itu di Dimishq. Kalau bahasa kerennya Damaskus. Itu ada pekuburan terbesar namanya pekuburan Darda. Di Dimishq. Itu menggali kubur. Datang orang gali kubur, kemudian begitu menggali jenazahnya datang, nggak keramat biasa. Akhirnya begitu diletakkan, hijabnya dibuka oleh Allah. Penggali kubur ini melihat bahwa jenazah ini didatangi 2 malaikat pakai kuda, diambil Pak. Semaput penggali kuburan, namanya Abdurrahman. Semaput orang ini. Kemudian datang lagi, minta digali kubur. Dan yang kedua kali digali, jenazah diletakkan, orang ini sadar. Tidak semaput. Jadi hijab alam barzakh dibuka oleh Allah, dibawa jenazahnya oleh malaikat, 2 orang malaikat. Akhirnya orang ini taubat, gak jadi kuburan. Kemudian berhenti, kemudian ngaji. Akhirnya jadi ulama besar yang terkenal bernama Syekh Abdurrahman Al-Ghaffar. Akhirnya menjadi ulama besar. Ternyata siapa pertama kali yang dikubur dan dibawa malaikat adalah orang yang mencari ilmu. Kemudian yang kedua, siapa? Orang yang membiayai mencari ilmu. Membiayai mencari ilmu. Jadi yang mencari ilmu, biaya mencari ilmu juga itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Orang mana? Nah, yang orang menjadi ngampong. Hadirin para abu sebelum mulia. Jadi kita ini luar biasa malam ini ngaji dan juga selawatan. Ini babnya lain-lain. Ngajinya bab lain, selawatnya lain, silaturahim lain. Ini keistimewaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah ini kudau dulu suka sa'atan di majlisil ilmi, amila bi awlam yu'mal khairun min alfi raqati. Dudukmu di majelis ilmu, diamalkan atau tidak, tetap mendapatkan lebih afdal daripada 1000 rakaat. Ini keistimewaan daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Di akhir hayat Rasulullah apa yang diucapkan ummati. Begitu nafas ditarik Rasulullah, kenapa sakit malaikat maut? Ini ya Rasulullah, paling pelan aku mencabut nyawa panjenengan. Ya malaikat maut, kemudian mohon Rasulullah kepada Allah, kalau memang sakit seperti ini, separuh dari sakitnya umatku aku yang menanggung. Saking cintanya Rasulullah kepada kita. Ini kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cinta. Cuma pula kadang-kadang lo aroma saya cintai Rasulullah. Tidak merasa kadang kita bahwa Rasulullah cinta. Rasulullah cinta bukan keluarga tapi ummati yang selalu diucapkan oleh Rasulullah. Begitu besok manusia dibangunkan hadirin oleh Allah. Siapa yang ditanya pertama kali adalah umat. Pertama kali dibangunkan oleh Allah. Itu pada hari itu
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta, anak belum tentu manfaat kecuali waladin sholihin yad'ulah. Jadi pada malam ini adalah bentuk kepedulian kebaikan seorang santri kepada guru. Mudah-mudahan jadi amal yang barakah dan amal yang manfaat. Hadirin Prabu Subhanallah. Jadi kita malam ini khol ini luar biasa. Kula panjenengan sedaya pada malam ini hanya berharap mudah-mudahan oleh barokah guru. Jadi Rasulullah begitu dibangunkan, apa yang dicari oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril mencari, bertanya, ya Arab, aina qabru Muhammadin, di mana kuburan Rasulullah? Kemudian tanah menjawab, ya Rasulullah, ya malaikat Jibril, saya tidak tahu. Rihal hakim, angin dahsyat datang sehingga hamba tidak tahu di mana kuburan Rasulullah. Lalu Rasulullah dibangunkan oleh Allah. Apa yang ditanya pertama kali oleh Rasulullah adalah ummati, di mana malaikat Jibril? Mungkin engkau tinggalkan di dalam neraka jahanam. Akhirnya malaikat Jibril menjawab tidak tahu. Rasulullah bersujud menangis kepada Allah. Lalu sahabat yang dibangunkan. Kemudian manusia bangun. Ketika itu ruh dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini hadirin sebetulnya arwah tidak pernah mati. Ruh tidak pernah mati. Sejak ciptakan. Imam Ghazali mengatakan khuliqat lil abad. Jadi ruh itu diciptakan oleh Allah hidup sepanjang masa dunia akhirat. Kenapa manusia mati? Ditinggalkan ruh. Jadi jasadnya kembali ke tanah, ruh tetap berperan. Inilah ruh. Cuma Allah sebelum menciptakan ruh, Allah menciptakan rizki terlebih dahulu. Maka panjenengan jangan pernah bingung masalah rizki, karena rizki selama masih ada dunia, manusia masih berhak hidup di dunia. Ketika manusia sekaratul maut, jika hampir menjelang wafat, malaikat turun dari langit, dicari rizki ke timur ke barat, tidak ada rizki. Kemudian malaikat pemberi makan, dicari makan tidak ada. Kemudian minum sudah habis. Kemudian pembagi nafas ternyata tidak ada. Pada waktu itu maka kontrak hidup manusia sudah ada. Mudah-mudahan kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Oleh barokahnya kiai yang dikhali pada malam ini adalah guru kita. Saya yakin beliau adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tempat ini adalah tempat yang barokah. Jadi tidak mungkin tempat ini kalau tidak barokah ditempati ngaji seperti ini. Ini adalah tempat yang mulia, tempat di mana kita ini disering rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para Abu Subhanallah. Kemudian yang terakhir, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah di atas langit berjumpa malaikat. Berjumpa malaikat punya jutaan tangan. Malaikat ini punya jutaan tangan, Pak. Ditanya oleh Rasulullah, ngitung apa malaikat panjenengan? Saya ngitung jatuhnya hujan. Bagaimana, tidak sulit? Tidak ya Rasulullah. Saya tidak kesulitan hujan yang jatuh dihitung oleh malaikat. Cuma saya ada yang sulit. Apa itu malaikat? Saya tidak mampu menghitung selawat yang umat panjenengan baca. Coba, luar biasa. Tidak mampu malaikat menghitung jatuhnya hujan, malaikat mampu. Tapi ya Rasulullah, saya tidak mampu menghitung selawat, pahala selawat yang umat panjenengan baca. Ini luar biasa selawat. Jadi selawat ini banyak. Saya punya selawat namanya selawat Sawan Bushra. Salawat Bushra ijazah dari Habib As-Segab Hasan Bahrun, di mana? Di Dalwah. Itu kalau dibaca luar biasa. Namanya salawat Bushra. Salawat Bushra ini disuruh baca tiap subuh selesai 41 kali. Satu kali selawat sama dengan baca Yasin 1. Jadi kalau 41 hanya 7 menit.
Kalau Yasin 141 berapa? Nggak bisa 1 jam. Ini dibaca namanya sholawat busra. Ini selalu punya kabar gembira. Namanya sholawat busra. Panjenengan minta mungkin bisa jawab Habib ini pasti tahu ahli sholawat. Hadirin para Abu Subhanallah. Jadi malam ini pertemuan kita pada malam ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita menjadi umur yang barokah. Minta barokah, bukan panjang, Pak. Jadi umur barokah. Panjang dengan barokah lain. Kalau panjang lanceng melolong. Jadi hidupnya tidak berarti. Apa umur barokah? Hayatuhu ma'muratan bil amali shalihat. Umurnya, hidupnya diramaikan dengan amal-amal yang baik. Cuma umur umat Rasulullah tidak panjang. Kata Rasulullah, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umurnya umatku hanya 70 dan 60. Wa ma zada qalil, ada tambahan sedikit. Ketimun sebitek tahun, ya waktu mati-mati Pak sebitek. Nah, apalagi 70 tahun. Apalagi sampai 80 tahun. Ini berarti sudah dapat bonus. Jadi hidup dunia ini hanya sebentar. Hidup akhirat satu hari khamsina alfasana, 1000 tahun. Jadi kalau kita saat ini hidup 60 tahun dibandingkan akhirat hanya hidup 2 menit. Kalau 40 tahun berarti hanya 3 menit. Padahal manusia ini hadirin tambah umur sudah tambah mata mulai rabun. Umur 50 asam urat. 55 jantung. Sebitek mengih. Iya. Sebitek mengih. Ada gula darah. Saya punya obat gula darah. Saya punya teman di Madura itu namanya Ki Masyudi. Istrinya 2. Satunya minta cerai. Kenapa bisa esok naik, Pak? Iya, nggak bisa. Ini terus terang. Jadi pengumuman yang punya istri 2, kencing manis cepat-cepat. Cuma sekarang sembuh. Diobatin bawang laki dengan madu asli tiap malam. Sekarang jos lagi. Luar biasa. Ini sebetulnya rahasia gitu. Cuma ini ya, sudah kadung ada. Jadi yang punya kencing manis ya. Jadi akhirnya ya istrinya dicerai, sudah nggak bisa apa-apa. Jadi kata istrinya, ngapain? Sudah nggak berfungsi kan begitu. Ya, akhirnya dia mau bawang laki, madu asli tiap malam. Sekarang jos lagi. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi manusia ini ya sepertinya yang penting bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala semangat ngaji, semangat khususnya berjemaah. Masalah malas hadirin ini biasa. Saya punya doanya malas. Mau tidak? Doa malas. Salat subuh sampean dipanggil salatu khairum minan naum, malas. Doanya bangun bismillahirrahmanirrahim harus dipaksa. Nah, itu doanya malas. Begitu dipaksa sudah nggak malas, habis malas. Itu doanya, apal atau tidak? Saya ijazah sampai. Bismillahirrahmanirrahim harus dipaksa. Kak malas kalau dipaksa. Namanya dipaksa. Itu doa malas. Masalah malas sampai belum ada, malas sudah ada. Duhur repot, asar di jalan, magrib kecapean, isya ketiduran, subuh sering kesiangan. Badan apa tak badan? Banyak. Duhur repot, asar di perjalanan, magrib kecapean, isya ketiduran, subuh sering kesiangan. Ternyata banyak. Ini. Jadi tolong diingat, sholat jangan ditinggalkan, sholawat semangat, baca Quran, istighfar. Ini azimat yang paling yang luar biasa. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, apa yang saya sampaikan bermanfaat, karena ini saya hanya numpang lewat. Jadi pada hakikatnya yang ngaji itu bukan saya. Ini karena Ustaz Zahid tadi ini dadaan. Jadi dadaan ya apa yang diucapkan itu ya seperti ini. Jadi ngau seperti ini. Mudah-mudahan
kita semuanya berkumpul di dunia dengan para habaib, para guru dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Ada pepatah mengatakan apabila ada sumur di ladang kita tumbang mandi, insya Allah ada umur panjang, pasti kita berjumpa kembali. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau. Kita berdoa mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan ilmunya bermanfaat, dan apapun yang sampaikan beliau insyaallah barokah fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Amin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي بالمختار أكرم الشافعين أصلح لنا الأحوال جنبنا الرجاء وأصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا ربي واجمع شملهم واغض بهم وانصر بهم إلى النبي وأيدا. أنبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى. وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا. واقضي لنا الحاجات أجمعها وزدها واسع الإفضال منك محامدا. اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا. وببركة الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وأدم صلاتك والسلام عليه ما هب سباب الفتح وحاد حدا. ولا لأهل الطهر وصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر اقتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Besok malam off dulu dan seterusnya ada pengumuman, nanti baru kita buka. Wallahu a'lam, 1 minggu 2 minggu nggak tahu. Doa masing-masing mudah-mudahan diijabah ya Allah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد. مولاي صل وسلم